Good morning, friends. Last week we saw interruptions. We saw how to use interruptions in our day to day life. We had Grandpa story with us, and Rohan and his friends they were interrupting Grandpa. They were interrupting with different interruptions. All the interruptions are given on page number 19. If you please look at page number 19, we will shortly revise all the interruptions. पेज नंबर 19 वर सर्व इंटरप्शन्स दिलेत. पार्डन, एक्सक्यूज मी सर, मॅडम, कॅन यू रिपीट दॅट प्लीज, कुड यू रिपीट दॅट प्लीज, विल यू प्लीज से दॅट अगेन, सॉरी but I did not get the last word, sorry but I did not get the last sentence, could you explain that, could you please explain that, could you explain the meaning of, excuse me, can I ask something? Friends, these are interruptions and we saw all these interruptions last week. आपण मागील आठवड्यात हे सर्व पाहिले. I would suggest you to practice these interruptions in your day-to-day life. आपण रोजच्या जीवनात हे interruptions practice करा. Practice will make you perfect. Okay? Now today we will have a quick look at Grandpa's story given on page number 19. आज आपण पेज नंबर 20 वरील Grandpa स्टोरी रीड अलाउड करणार आहोत, मोठ्याने वाचणार आहोत. सो प्लीज लिसन टू द स्टोरी केअरफुली. आपण सर्वांनी व्यवस्थित ऐकायची आहे. अँड इफ पॉसिबल ट्राय टू रीड इट अलाउड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मोठ्याने वाचनाचा आपण सरावही करायचा आहे. सो हिअर इज ग्रँडपा स्टोरी, टिट फॉर टॅट. Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. The jackal was very clever. He tried to play a trick on his friend, the camel, who was happily munching away his food. The jackal began to tempt him to go for a sugarcane treat in a farmer's field. At first, the camel hesitated, but in the end, he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. The jackal sat on the camel's back, and the two friends crossed the river. They ate their fill in the sugarcane field. Suddenly, the jackal began to howl. "Shh," said the camel. "You will wake the farmer." But the jackal went on howling. Sure enough, the farmer and his helpers came running to the field. The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. The farmer beat him up and drove him away. The jackal was waiting for the camel at the riverside. He said, "Sorry, brother, but I am in the habit of singing after a good dinner. I hope you didn't mind that much." The camel didn't say anything. He let the jackal sit on his back and entered the river. Near the middle of the river, the water was very deep. There the camel began to take a dip in the river. The jackal was frightened. "What are you doing, you silly fellow? Are you trying to drown me?" "No, brother," said the camel. "It's just that I'm in the habit of taking a dip in the river after a good meal. I hope you don't mind." The naughty jackal learnt his lesson. He never troubled the camel again. So friends, the story ends here. Today we had the reading practice, how to read a story. एखादी स्टोरी कशी वाचायची त्याचं प्रेझेंटेशन मी आपल्या समोर केलंय. सो फ्रेंड्स, हॅव द पॅराग्राफ बिफोर यू, हॅव द स्टोरी बिफोर यू. आपल्या समोर ही स्टोरी आपण पुस्तकात बघा.
and read it aloud. Practice reading it aloud. Not this story only, फक्त हीच story नाही, other stories also. You will enjoy. Now, we will have the explanation of this story. आपण या स्टोरीचं आता एक्सप्लेनेशन बघूया. What is the title of the story? Yes, the title of the story is Tit for Tat. जशास तसे. Once upon a time, Camel and Jackal lived by a river. They were two friends. They were living near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. नदीच्या एका किनारी जॅकल आणि कॅमल राहत आहेत आणि दुसऱ्या किनाऱ्यावर एक छोटेसे खेडे होते विथ फील्ड्स अँड फार्म्स, शेती वगैरे होती. द जॅकल वॉज व्हेरी क्लेवर. ही ट्राईड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड द कॅमल हु वॉज हॅपीली मंचिंग अवे हिज फूड. जॅकल हा हुशार होता. एक दिवस त्याने कॅमल त्याच्या मित्रासोबत एक ट्रिक करायचं ठरवलं. अँड ही बिगॅन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर कॅन ट्रीट इन फार्मर्स फील्ड. आणि त्याने कॅमलला आग्रह केला टू गो फॉर अ शुगर कॅन फील्ड. ॲट फर्स्ट द कॅमल हेजिटेटेड. सुरुवातीला कॅमलने हेजिटेट केलं, बट इन द एंड ही ॲग्रीड टू गो विथ द जॅकल टू रेड द शुगर कॅन फील्ड. नाऊ द जॅकल सॅट ऑन द कॅमल्स बॅक. आता जॅकल कॅमलच्या पाठीवर बसला अँड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिव्हर. दे एट देअर फील इन द शुगर कॅन फील्ड. पोटभर जेवण झालं. सडनली द जॅकल बिगॅन टू हॉल. आणि अचानक जॅकलने हॉलिंग करायला सुरुवात केलं. कॅमल वॉज स्केअर्ड. ही वॉज हॉरिफाईड. कॅमल घाबरला. यू विल वेक द फार्मर. अरे याच्याने फार्मर येईल, असं करू नकोस. बट द जॅकल वेंट ऑन हॉलिंग. जॅकलने आपलं हॉलिंग सुरू ठेवलं. अँड द फार्मर अँड हिज फ्रेंड्स दे केम रनिंग टू द फील्ड अँड द नॉटी जॅकल स्लिप्ड अवे. आणि त्यात नॉटी जॅकल पळून गेला. बट द पुअर कॅमल वॉज कॉट. पुअर कॅमल तिथे पकडला गेला. द फार्मर बीट हिम अप अँड ड्रोव हिम अवे. द जॅकल वॉज वेटिंग फॉर द कॅमल ॲट द रिव्हर साईड. जॅकल अगदी दुसऱ्या बाजूला येऊन थांबलेला आहे त्या रिव्हर साईडला. ही वॉज वेटिंग फॉर द कॅमल. कॅमलची वाट पाहतोय. द पुअर कॅमल. गरीब बिचारा कॅमल आता आलाय आणि जॅकल आल्या आल्या त्याला म्हणतो, सी सॉरी ब्रदर, बट आय एम इन द हॅबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर. मित्रा, मला एका चांगल्या जेवणानंतर सिंगिंगची सवय आहे. आय होप यू डिडंट माइंड दॅट मच. तुला काही त्रास झाला नसेल अशी मी अपेक्षा करतो. कॅमल डिडंट से एनिथिंग. यावर कॅमल काहीच बोलला नाही. ही लेट द जॅकल सिट ऑन हिज बॅक अँड एंटर्ड द रिव्हर. त्याने जॅकलला पाठीवर घेतलं आणि पुन्हा ते नदीत गेले. अँड इन द मिडल ऑफ द रिव्हर द वॉटर वॉज व्हेरी डीप. द कॅमल बिगॅन टू टेक अ डिप इन द रिव्हर. जेथे पाणी अतिशय खोल होतं अशा ठिकाणी कॅमलने नदीत डिपिंग करायला सुरुवात केली. नाव द जॅकल वॉज फ्रायटन्ड. आता जॅकल घाबरला. द जॅकल वॉज स्केअर्ड. व्हॉट आर यू डुईंग यू सिली फेलो? आर यू ट्राईंग टू ड्रॉन मी? तू काय मला बुडवतोयस? नो नो ब्रदर, आय एम नॉट ट्राईंग टू ड्रॉन यू. कॅमलने उत्तर दिलं की नाही नाही मित्र, असं नाही. इट इज जस्ट आय एम इन द हॅबिट ऑफ टेकिंग अ डिप इन द रिव्हर आफ्टर अ गुड मील. जशी तुला जेवणानंतर हॉलिंगची सवय आहे त्याच पद्धतीने मला आफ्टर अ गुड मील जेवणानंतर मला आय एम इन द हॅबिट ऑफ टेकिंग अ डिप. मला नदीत डिपिंग करायची सवय आहे. इन दिस वे द जॅकल लर्न्ड हिज लेसन. जॅकलला त्याचा धडा मिळाला. ही नेव्हर ट्रबल्ड कॅमल अगेन. सो फ्रेंड्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. नाऊ फ्रेंड्स, आपण आतापर्यंत काय काय शिकलो आहोत. सी, वी हॅव सीन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. आपण टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस अभ्यासले आहेत. स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन्स, कमांड्स, ऑर्डर्स अँड एक्सक्लेमेशन्स. नाउ इन दिस स्टोरी, ही जी स्टोरी आहे, इट इज फुल ऑफ ऑल दिस काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस. या चारही प्रकारचे सेंटेन्सेस आलेत. सो व्हॉट यू आर सपोज टू डू. तुम्हाला काय करायचंय? स्टेटमेंट असं टायटल द्यायचं अँड फाइंड आउट ॲटलिस्ट 5 स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस स्टोरी. या स्टेटमेंटमधून तुम्हाला 5, या स्टोरीमधून तुम्हाला 5 स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथे एक स्टेटमेंट दिलंय. वन्स अपॉन अ टाइम अ कॅमल अँड जॅकल लिव्ड बाय अ रिव्हर नियर द वॉटर्स एज. हे एक स्टेटमेंट आहे.
सेकंड पॅरेग्राफ आपण बघूया. द जॅकल वॉज व्हेरी क्लेवर, एक सिंपल स्टेटमेंट आहे. थर्ड पॅरेग्राफ आपण बघूया. द जॅकल सॅट ऑन द कॅमल्स बॅक अँड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिव्हर, हे पण एक स्टेटमेंट आहे. सो आय हॅव गिवन यू 3 एक्झाम्पल्स. मी तुम्हाला 3 एक्झाम्पल्स दिले आहेत. तुम्हाला 5 एक्झाम्पल्स स्वतः फाइंड आउट करायचे आहेत. सो फाइंड आउट 5 एक्झाम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंटचे 5 एक्झाम्पल्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत. नाऊ क्वेश्चन्स फाइंड आउट करताना वेअर डू यू फाइंड अ क्वेश्चन, क्वेश्चन कुठे आहे इथे. येस, इफ यू प्लीज लुक ॲट थर्ड पॅरेग्राफ, लास्ट थर्ड पॅरेग्राफ, खालून तिसरा पॅरेग्राफ तुम्ही जर पाहिला, लास्ट थर्ड पॅरेग्राफ, त्याची लास्ट लाईन बघा. व्हॉट आर यू डुईंग यू सिली फेलो, आर यू ट्राईंग टू ड्रॉन मी. व्हॉट आर यू डुईंग यू सिली फेलो, आर यू ट्राईंग टू ड्रॉन मी. इट्स अ क्वेश्चन, हा एक क्वेश्चन आहे. सो हे एक एक्झाम्पल आहे. फाइंड आउट अदर एक्झाम्पल्स. आय थिंक दुसरे एक्झाम्पल्स क्वेश्चनचे नाही आहेत, बट स्टील तुम्ही इतर काही स्टोरीज बघा आपल्या पुस्तकातील अँड ट्राय टू गॅदर अप 5 क्वेश्चन्स इतर स्टोरीजमधून, झालेल्या स्टोरीज आणि होणाऱ्या स्टोरीज, यातून 5 क्वेश्चन्स तुम्हाला लिहून आणायचे. नाऊ कमिंग टू एक्सक्लमेशन्स. एक्सक्लमेशन्स हा एक टाईप ऑफ सेंटेन्स आहे. एक्सक्लमेशन्स कुठे आहेत. एक्सक्लमेशन म्हणजे जिथे एक्सक्लमेशन मार्क असतं. येस, थर्ड पॅरेग्राफ बघा. थर्ड पॅरेग्राफ, थर्ड लाईन, हे एक्सक्लमेशन आहे. अगेन एनी एक्सक्लमेशन. येस, आय होप यू डोंट माइंड. आय होप यू डोंट माइंड. सेकंड लास्ट पॅरेग्राफ बघा. आय होप यू डोंट माइंड. इट्स अन एक्झाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन. हे पण एक्सक्लमेशन आहे. सो देर आर 2 एक्झाम्पल्स ऑफ एक्सक्लमेशन्स. एक्सक्लमेशन्स 2 एक्झाम्पल्स इथे आहेत. अदर एक्झाम्पल्स, देर आर सो मेनी स्टोरीज इन द बुक. पुस्तकात अनेक स्टोरीज आहेत, पॅरेग्राफ्स आहेत. फाइंड आउट एक्झाम्पल्स ऑफ एक्सक्लमेशन्स. नाऊ कमिंग टू ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट. आपण ऑर्डर्स आणि रिक्वेस्ट बघूया. ऑर्डर्स आणि रिक्वेस्ट बघताना आपण काय बघितलं होतं की ऑर्डर्स अँड रिक्वेस्ट एंड विथ अ फुल स्टॉप. त्यांच्या शेवटी फुल स्टॉप असतो, बट दे बिगिन विथ अ वर्ब. त्यांना सुरुवात वर्बने होते. सो इज देर एनी ऑर्डर, आहे का एखादी ऑर्डर, बघूया आपण इथे. नो एक्झाम्पल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डरचं काही एक्झाम्पल नाही आहे. बट अगेन देर आर अदर स्टोरीज, दुसऱ्या स्टोरीज आहेत. ऑर्डर सिम्पल ऑर्डर्स आहेत. मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स माझ्याकडून देतोय. हां, कम हिअर, ऑर्डर आहे की नाही. गो देअर, आपण हे एवढी ऑर्डर बोलून झाल्यानंतर फुल स्टॉप देतो. गो देअर. गो हे काय ऍक्शन वर्ड आहे, वर्ब आहे. स्विच ऑफ द लाईट, स्विच ऑन द लाईट. ओके. कम इन, गो आउट, स्टँड अप, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. दीज आर ऑर्डर्स. या सगळ्या ऑर्डर्स आहेत. ओके. सो आपण ओरली 7-8 ऑर्डर्स इथे सहज ऐकले आहेत. सो फ्रेंड्स, व्हॉट यू आर सपोज टू डू, तुम्हाला काय करायचं आहे, लिसन दिस व्हिडिओ क्लिप अगेन अँड अगेन. ही व्हिडिओ क्लिप पुन्हा पुन्हा ऐका. यू विल गेट ऑल द आन्सर्स. तुम्हाला आन्सर्स सगळे मिळतील. ओके. आणि हे करून झाल्यानंतर आपल्याला पेज नंबर 21 वर यायचं आहे. पेज नंबर 21 वर ऍक्टिव्हिटी नंबर 4 दिली आहे. नाव पुट द फॉलोइंग पिक्चर्स इन प्रॉपर सिक्वेन्स. सी 5 पिक्चर्स आर गिवन हिअर. इथे 5 पिक्चर्स दिलेत. आपल्याला ते पिक्चर्स ड्रॉ नाही करायचे, पुटिंग देम इन प्रॉपर सिक्वेन्स, क्रमाने लावायचे. नाव यू नो द स्टोरीज. तुम्हाला स्टोरी माहिती झाली आहे. सो यांना क्रम लावायचा आहे. फर्स्ट पिक्चर कुठलं असेल मित्रांनो. येस, फर्स्ट पिक्चर इज सेकंड लास्ट. सेकंड लास्ट जे पिक्चर आहे ते फर्स्ट आहे. बघा, कॅमल अँड अ जॅकल, दे आर स्टँडिंग बाय अ ट्री. एका झाडासमोर ते उभे आहेत. अँड दे आर
मीन्स दे आर प्लॅनिंग टू क्रॉस द रिव्हर. ते रिव्हर क्रॉस करायचं प्लॅनिंग करतायत. ओके. यू सी अ शुगर कॅन फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द बँक. आणि नदीच्या दुसऱ्या बँकवर यू सी अ शुगर कॅन फील्ड. शुगर कॅन फील्ड दिसतंय. सो इट्स अ फर्स्ट पिक्चर. रिमेनिंग क्रम तुम्हाला लावायचा आहे. ओके. ऍक्टिव्हिटी 5. Complete an appropriate line or lines from the story for each pictures below. व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी. तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रत्येक पिक्चरसाठी एक ॲप्रोप्रिएट लाईन तुम्हाला लिहायची आहे. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट पिक्चरसाठी ॲप्रोप्रिएट लाईन काय, पेज नंबर 20 बघूया आपण पुन्हा. बघा. वन्स अपॉन अ टाइम अ कॅमल अँड जॅकल लिव्ड बाय अ रिव्हर नियर द वॉटर सेज. And on the other side of the river there was a village with fields and farms. हा पॅराग्राफ, ही लाईन, या ज्या लाईन्स आहेत, these lines are fit for first picture. Okay. Now लर्निंग अबाउट लँग्वेज ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे, मागच्या 2 आठवड्यापूर्वी आपण टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस बघितले. आज आपण नाउन्स पाहणार आहोत. नाउन्स म्हणजे काय? यस, यू नो इट व्हेरी वेल. तुम्हाला माहिती आहे, आपण 4वी-5वीला शिकून झालंय सर्व. नाउन्स म्हणजे नाम. काय म्हटलं इथे, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अँड पुट देम इन प्रॉपर रो इन द टेबल. वर्ड्स कुठले दिलेत माझ्यासोबत मोठ्याने वाचा. कॅमल, जॅकल, वॉटर, विलेज, फार्म, फील्ड, टाइम, ट्रिक, ट्रीट, हॅबिट, हॅपीनेस, ग्रँडपा, फ्रेंड्स, फार्मर, हेल्पर्स, राधिका, स्टिक, शुगर कॅन. सो दीज आर ऑल नाउन्स. हे सगळे नाउन्स आहेत. कॅमल इज अ नाउन, जॅकल इज अ नाउन, वॉटर इज अ नाउन. कुठल्या तरी वस्तूला दिलेलं नाव आहे ना हे. सो दीज आर नाउन्स. आपल्याला एक पिंक टेबल दिसतोय. तिथे बघा, पीपल, ॲनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स वी कॅन फील, थिंग्स वी कॅन सी अँड थिंग्स वी कॅनॉट टच और सी. पीपल मीन्स लोक, ॲनिमल्स प्राणी, प्लेसेस ठिकाणं, थिंग्स वी कॅन फील और सी अशा गोष्टी ज्या आपल्याला दिसतात, अनुभवता येतात. अँड थिंग्स वी कॅनॉट टच अशा गोष्टी की ज्यांना आपण टच नाही करू शकत, पाहू नाही शकत. चला, आता हे जे नाउन्स आहेत, हे नाउन्स आपल्याला या टेबलमध्ये टाकायचे आहेत. कॅमल, यस, कॅमल इज अन ॲनिमल. जॅकल, ॲनिमल. वॉटर काय, पीपल, ॲनिमल, प्लेसेस कुठे येईल, येस, वॉटर कम्स हिअर. थिंग्स वी कॅन फील, थिंग्स वी कॅन सी ज्या गोष्टी आपल्याला पाहता येतात, अनुभवता येतात, वॉटर इथे येईल. विलेज काय, विलेज, प्लेस. ओके. या पद्धतीने हा टेबल तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे. आता इथे बघा खाली काय दिलंय, द वर्ड्स इन द टेबल अबव आर टुगेदर नोन ॲज नाउन्स. जे वर्ड्स इथे दिलेत दे आर नोन ॲज नाउन्स. यांना नाउन्स असं म्हटलं जातं इन इंग्लिश. ॲड 2 more words to each row in the table. ओके फ्रेंड्स. आणि तुम्हाला पीपलसाठी अजून 4 नावं तुम्हाला लिहावी लागतील. या व्यतिरिक्त 4 nouns फॉर ॲनिमल्स, 4 nouns फॉर प्लेसेस. फॉर एक्झाम्पल नंदुरबार, नाशिक, सिटी, विलेज, स्ट्रीट रस्ता हे पण प्लेसेस आहे. थिंग्स वी कॅन फील ज्या गोष्टी आपण फील करू शकतो. अँगर म्हणजे राग. अजून काय फील करता येतं आपल्याला, हॅपीनेस आनंद. ओके. ब्युटी, BEAUTY ब्युटी म्हणजे सौंदर्य. थिंग्स वी कॅनॉट सी ज्या गोष्टी आपल्याला दिसत नाहीत. थिंग्स वी कॅनॉट टच ज्या गोष्टी आपल्याला स्पर्श करता येत नाही. काय लिहिता येतील इथे, एअर. अजून गॅस. अजून काय सांगता येईल, व्हेपर, VAPOUR. ऑक्सिजन, ऑक्सिजन पण एक नाउन आहे. सो अगेन आय विल से, मी पुन्हा असं म्हणेल की वॉच दिस व्हिडिओ थरोली, वॉच दिस व्हिडिओ कम्प्लिटली. हा व्हिडिओ कम्प्लिटली बघा. वॉच इट अगेन अँड अगेन, पुन्हा पुन्हा बघा.
इन दिस व्हिडिओ इटसेल्फ यू विल गेट ऑल द आन्सर्स. तुम्हाला सर्व आन्सर्स मिळतील. सो फ्रेंड्स, दॅट्स ऑल फॉर टुडे. आज आपण इथे थांबूया. बट बिफोर एंडिंग आय वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल. माझं चॅनल आपण सबस्क्राईब करा, so that you will receive the notifications of upcoming videos. So thank you.